الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجة كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الحاضرون المستمعون الكرام هذا يوم الجمعة سيد الأيام في الأسبوع قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ويستمعون الذكر. إخواني في الدين، هذه أيام الشتاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء والغنيمة الباردة. الشتاء ربيع المؤمن يطول ليله فيقوم فيه ويقصر نهاره فيصوم فيه. وقد جاء في الحديث الشريف برواية جرير رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا في صدر النهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مستبي النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله التي في الحشر واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فتصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه ومن صاع بره ومن صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة إلى آخر الحديث. وقد جاء في القرآن المجيد وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
وقد جاء في سورة الضحى قال عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ, সপ্তাহ ঘুরে আবার সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিনে আমরা জুমার নামাজ আদায়ের জন্য ইতিমধ্যে মসজিদে এসে হাজির হতে পেরেছি। শুকর আলহামদুলিল্লাহ। সূরাতুদ দুহা আপনাদের অনেকেরই মুখস্থ থাকতে পারে। কোরআন মাজিদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সূরা, যে সূরার প্রসঙ্গে একটা শানে নুজুল আছে, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, এর একটা পটভূমি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লোকেরা কয়েকটি প্রশ্ন করেছে। সেই প্রশ্নগুলো জটিল প্রশ্ন, যেই প্রশ্নগুলো আপনি আমি দুনিয়ার কোনো মানুষ উত্তরটা দিতে পারবে না। একটা গায়েবের বিষয়, যে বিষয়টা জানেন একমাত্র আল্লাহ। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকেই জেনে উত্তর দিবেন, আর তিনি যখন জানতে চাইবেন আল্লাহ তখন তাকে সহযোগিতা করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কোরআন মাজিদে আল্লাহ আমাদেরকে বলেছেন, ওয়ালা তাকুলান্না লিশাইইন ইন্নী ফাইলুম যালিকা গাদান ইল্লা ইয়াশা আল্লাহ। আমাদেরকে আদেশ করেছেন আল্লাহ যে আমরা যেন ভবিষ্যতের কাজের ব্যাপারে এই কথা না বলি যে আমি আগামীকালকে এই কথা এই কাজ করব, এইখানে যাব, এইটা করব, ইনশাআল্লাহ ছাড়া। ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি চান। ইনশাআল্লাহ অর্থ কি? আল্লাহ যদি চান তাহলে আমি এই কাজ করব। আল্লাহর সহায়তা হলে তাহলে আমি এই কাজ করব, এই কথা বলবো, এইখানে যাব, এইটা খাবো। ভবিষ্যতের বিষয় আল্লাহর সাথে সংযোগ করে দিয়ে কথা বলতে হবে। আপনি আমি করব এরকম না। আল্লাহ যদি আমাকে সুযোগ দেন, আল্লাহ যদি দয়া করেন, তাহলে আমি এটা করব, এটা খাবো, এটা যাব। তা আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, আর যেই আদেশ আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা করেছেন সেই আদেশ আমরা পালন করব, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই বিষয়টা যদি নবীগণ অনুসরণ না করেন, তাহলে আল্লাহ নবীদেরকে এটার জন্য বেশি তাদেরকে কি করেন? আল্লাহ ভৎসনা করেন, তিরস্কার করেন, বরং শাস্তি দেন। তাদেরকে সংশোধন করা বেশি জরুরি। এই জন্য নবীগণ যেটা বলেন, যেমন সুলাইমান আলাইহিস সালাম, তিনি বলেছিলেন যে তার ৯৯ জন স্ত্রী ছিল, এবং নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা শারীরিকভাবে, মানসিকভাবে আলাদা করে সৃষ্টি করেন, যেটা সাধারণ মানুষ আমাদের মতো না। তো তিনি বলেছিলেন যে আমি আমার সকল স্ত্রীর সাথে আজকে গমন করব এবং আমার ৯৯ জন সন্তান হবে, তারা সবাই আল্লাহর পথের মুজাহিদ হবে। সব ঠিকঠাক, সব কথাও ভালো, আশাও ভালো, কিন্তু তিনি কি বলেন নাই? ইনশাআল্লাহ বলেন নাই। সেই প্রসঙ্গে কোরআনে আসছে, কোরআনে আসছে যে আলকা আলা কুরসিয়্যিহি জাসাদান, আল্লাহ তাকে একটা কিছু দিয়েছেন, একটা বডি দিয়েছেন, সন্তান দেন নাই। ৯৯ তো বহুত দূর। একটা সন্তান দিবেন, সেটাও পূর্ণাঙ্গ না, তার না আছে মাথা, না আছে পা, মানে একটা বডি মানুষের মতো আকার আকৃতি, এরকম বোঝা যায়, জাসাদ বলা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ এটা বলা হয়। তো সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে ওইটা হইলো তার জন্য যা হবার তাই।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এরকম জটিল কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে জেনে ছাড়া বলা সম্ভব না, সেই প্রসঙ্গে তিনি আশাবাদী হয়ে বলছিলেন এটার উত্তর কালকে দেব। কালকে দেব কি বলতে হবে? ইনশাআল্লাহ। আমরা তো মাশাআল্লাহ আরবি শব্দ প্র্যাকটিস করে অনেকেই ঠিকঠাক মতো বলি আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু কিছু লোকে উল্টা পাল্টা বলে। জিজ্ঞাসা করি ভালো আছেন? ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। এটার সাথে কি ইনশাআল্লাহ আছেন? ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের ব্যাপার। আপনি এই পর্যন্ত কি অবস্থায় আছেন বলবেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। সংসার আদি কেমন চলছে? মাশাআল্লাহ, আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন সেইভাবে চলছে। এবার শব্দ ব্যবহারের জায়গা জানতে হবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন ইনশাআল্লাহ ভালো আছে, এটা ভালো হইলো না। মনে থাকবে তো? ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। কিরকম চলছে দিনকাল? মাশাআল্লাহ। আশ্চর্য কিছু দেখছেন? সুবহানাল্লাহ। ভালো কিছু দেখছেন? আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। ভবিষ্যতের বিষয় ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ যদি চান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিকভাবে আমাদের মতোই হয়তো ভুলে ইনশাআল্লাহ না বলে বলছেন আগামীকালকে প্রশ্ন ৩টার উত্তর দেব। তো আগামীকাল আর উত্তর আসে নাই। এইভাবে গেছে ১ দিন, ২ দিন, ৩ দিন, ১০ দিন, কেউ বলে ৪০ দিন। কতদিন কেউ তার দিন তারিখ লিখে রাখে না। ওই সময় তো আর লেখক এত ছিল না। লেখাপড়াই জানতো কম মানুষ। তাফসীরের কিতাবে এটা যেভাবে লোকের মুখে যেভাবে জানা গেছে সেটা এইভাবেই লেখছে। ৩ দিন, ৭ দিন, ১০ দিন, ৪০ দিন পর্যন্ত বলা আছে। তবে এই কথাগুলোর কোনো ডকুমেন্ট নাই। মানে মোটামুটি অনেক দিন। এর মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে তিরস্কার করার জন্য, ভর্ৎসনা করার জন্য চারিপাশে আছে, তারা একটা চান্স পাইলো কিনা? যে ৩টা প্রশ্নের উত্তর দিবে, তা দিতে পারে নাই। কেন? তো ওই একটা জিন হাসিল করছিল তো। আমাদের দেশের লোকেরা বলে না? তো উনি এটা করে কি দিয়ে? কয় জিন হাসিল করছে। তো আমাদের দক্ষিণ এলাকার এক নামকরা পীর সাহেব সম্পর্কে জানি। উনিও জিন হাসিল করে ওই কাজ করতেন। পরে জিন হাসিল করলে একটা শর্ত আছে। জিনের প্রত্যেকদিন কাজ দিতে হবে। কাজ না দিলে ও কাজ একটা করবে। যে হাসিল করে ওরে সাইজ করবে। তো ওই এক আল্লাহর ওলি এই কাজ করতো। তা ওই জিনেরা শেষে ওনার ধরে একটা আছাড় মারছে। পরে উনি কোমরে ব্যথা হয়েছে। শেষ জীবনে উনি কোমরে আর সোজা হয়ে দাঁড়াইতে পারেন। এই জন্য জিন হাসিল করতে আবার কেউ সাহস করেন না। ঝুঁকিটা নিয়ে লইয়েন। তো বাজে কথা যারা বলে তাদের একটা চান্স হইলো কিনা? যে এদের ৩টা প্রশ্নের উত্তর দিবে কালকে। জিন হাসিল করছে, এই জিন তো আর হাসিল হয় নাই, আসেও নাই, আর প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারে নাই। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন লোকের মধ্যে আছে না কিছু? ১ নম্বরে কে? আবু লাহাব, আপন চাচা। বয়স বেশি হয়ে গেছে তো, জন্য ভাতিজারে মানতে পারে নাই। বয়স বেশি হইলে মানুষ একটু শক্ত হয় নাকি? কোন বিষয়ে? নিজের মতের বিষয়ে শক্ত হয়। এখান থেকে সরতে চায় না, নড়তে চায় না। আপনি এটা করেন কেন? এটা তো কোনো সওয়াবের কাজ না। তা না, এটা অনেক আগে থেকে আমরা করছি, বাপ-দাদা করছে, আগে বহুত হুজুর আসছে, এরাও করছে। আর এরা দেখছে, আমাদের কিছু কয় নাই। তাহলে কিয়ামতের দিন যদি এইভাবে বলেন যে আমরা এটা অনেক আগে থেকে করছি, আমাদের বাপ-দাদা করেছে, আগের হুজুরও আসছে অনেক, এখন নতুন হুজুর আইসে কোথা থেকে কি কয় বুঝি না। তবে আমরা আগের জায়গা থেকে সরব না। কি? এখন শক্ত থাকে কারা? যারা শক্ত হয়ে গেছে। তবে এই ব্যাপারে আপনি খুব সাবধান থাকবেন। আমাদের বলা আমরা বলে যাচ্ছি। এগুলো সব রেকর্ড হইতেছে নাকি? এই যে রেকর্ড এইটা? না, এইটা না। এটা তো কদিন পর থাকবে না, লোকও থাকবে না। আল্লাহ রেকর্ড করার জন্য ফেরেশতা রাখছেন না? ওয়া ইন্না আলাইকুম লাহাফিজিন, তোমাদের কাছে এগুলো সব সংরক্ষণকারী ফেরেশতা আছে। তাহলে হাফেজিন অর্থ যদি হাফেজ হয় তাহলে অর্থ হইবে কি? তোমাদের প্রত্যেকের সাথে হাফেজ আছে। আমাদের দেশে তো এই অর্থই হইতেছে। ওয়া ইন্না আলাইকুম লাহাফিজিন, তোমাদের প্রত্যেকের সাথে কি আছে? হাফেজ আছে। আছেনি? এই হাফেজ অর্থ কি হাফেজ? আমাদের দেশে এই অর্থই করা হয়েছে যে হাফেজ যদি হয় কোরআনের, তাহলে ১০ জন মাশাআল্লাহ জাহান্নাম থেকে তুলিয়া নিয়ে যাইবে জান্নাতে।
এক নম্বরে মা বাপ। এই জন্য অনেক মা বাপ উঠে পড়ে লাগছে ছেলেকে হাফেজ বানাইতেই হবে। জন্ম হওয়ার আগেই মানত করছে, আল্লাহ একটা ছেলে দিবে, তারে হাফেজ বানাবো। হাফেজ হওয়া কি ফরজ? কোরআন শুদ্ধ করে পড়া ফরজ। কিন্তু সে যদি হাফেজ না হয়, তারে হেফজ পড়ানোর জন্য দাফাদাফি করবেন না। হেফজ পড়াইতে পড়াইতে 15 বছর হয়েছে বয়স, এখন আপনি কি 3-তে ভর্তি করবেন না 9-এ ভর্তি করবেন? কোনটা? ক্লাসের সাথে বয়সের সাথে তার সক্ষমতার সাথে মিলে না, পরে একটা অকেজো কাজ হয়, একটা অকেজো কাজ হয়। হাফেজ হওয়ার ব্যাপারে আগেও বলছিলাম, ভালো মেরিটোরিয়াস ছাত্র নাজেরা পড়ার পরে হাফেজ হবে কত দিনে? 1 বছরে। এর চাইতে যদি একটু ডাল হয় ব্রেন, তাইলে হবে কত? 2 বছরে সর্বোচ্চ। এর চাইতে যার বেশি লাগবে, তাকে হাফেজ বানানোর জন্য আপনি উঠে পড়ে লাগবেন না, ও হাফেজ হবে না। যদিও হয়, আর ইয়াদ থাকবে না, মুখস্থ থাকবে না। সবার ব্রেন কি সমান? তা আপনি দাফাদাফি করেন কেন? হাফেজ হওয়া ফরজ না, শর্ত না। হাফেজরা জাহান্নাম থেকে কেউ উঠে নিবে না। হাফেজ অর্থ ওইটা না। হাফেজ অর্থ হলো কোরআন যে হেফাজত করে, রেগুলার পরে, বোঝে, আমল করে, এটার অর্থ কি? কোরআনের হাফেজ। কোরআনের হাফেজ কারে কয়? যে কোরআন পড়ে, বোঝে, আমল করে। কয় কাজ? 3 কাজ। কোরআন পড়ে, বোঝে, আমল করে। সবসময় পড়তে হবে। আপনি একবার পড়ছেন, আবার পড়েন, ওই যা পড়ছেন, যা বুঝছেন, এর সেই ভালো বুঝবেন এবার। তখন আবার বলবেন, আরে এটা তো আগে পড়ছি, কিন্তু এইভাবে তো করিনি। এই সুন্দর কথাটা এখানে। সেদিন একজনের একটা লেখা দেখছি, সূরা আলে ইমরানের 186 আয়াত মনে হয়। সেখানে লেখছে, একজন ভদ্র মহিলা ফেসবুকে লেখছে যে তোমাদেরকে অনেক লোকে কথা দিয়েও কষ্ট দিবে। আমি আগে খেয়াল করিনি, এই সূরা আমি বারবার পড়ছি, বহুবার পড়ছি, কিন্তু আমার এই কথাটা মনে আসে না। এই কথাটা আমার ব্রেনে ঢোকে নেই। পড়া হয়েছে, একটা হলো পড়ার জন্য পড়া, একটা হলো পরীক্ষার জন্য পড়া, একটা হলো মাথায় রাখার জন্য পড়া। বোঝাও হয়, কিন্তু পরে মনে থাকে না, মাথায় ঢোকে নেই ভালো করে। তাহলে অনেক লোকে আছে না আমাদেরকে কষ্ট দেয়। কি দিয়ে কষ্ট দেয়? কথা দিয়ে কষ্ট দেয়। টাকা দিয়ে দিতে পারে না, ক্ষমতা দিয়ে দিতে পারে না, অন্যভাবে দিতে পারে না, প্রতিযোগিতা পারে না, শেষে কথা দিয়ে কষ্ট দেয়। তো কাকা আবু লাহাবের স্ত্রী আওরা, সে সুন্দর গান গাওয়া শুরু করছে এখন। এই যে একটা জিন হাসিল করছিল তো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই জিন গেছে গিয়া, এখন আর কিছু কইতে হয় না, গেছে, শেষ, মন্ত্র শেষ। মন্ত্র বলে না আমাদের দেশে, একটা মন্ত্র শিখছে, শেষ। এরপর কিছুদিন পরে জিবরিল আসছে, এসে বলছে আদ-দুহা, সকালের কসম করে বলছি, ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা, রাতের কসম করে বলছি যে রাত অন্ধকার হয়, মা ওয়াদ্দাআকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা, তোমার রব, তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তোমাকে ছেড়ে যান নাই, তোমাকে অবজ্ঞাও করেন নাই। কি আল্লাহ কি রাসূলকে ছেড়ে গেছেন? রাসূলের কাছে এখন আর ওহী আসবে না, লোকে যা বলে, যা মনে চায় তাই বলতেই থাকবে। ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা, এই দুনিয়ার চাইতে আখিরাত আপনার জন্য অনেক ভালো। দুনিয়াতে এইভাবে মানুষে আপনাকে কথা দিয়ে কি করবে? কষ্ট দিবে। এখানেও পাওয়া গেল, কথা দিয়ে কষ্ট দিবে। ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা, তোমার রব, তোমার প্রতিপালক আল্লাহ এমন কিছু তোমাকে দান করবেন যার দ্বারা তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ এমন কিছু দিবেন যেটার দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে মানুষে গালাগালি করলে কোনো অসুবিধা আছে? কিছু মানুষ তো গালাগালি করবেই। গালাগালি করবে না এমন কে আছে বলেন? সমালোচনা নাই এমন কোন লোক আছে? আছে? আল্লাহ আছে, আল্লাহর সমালোচনা করে না, এটা কি আছে না? করে, তাই না? ধান শুকাইতে দিছে মহিলারা, দুধ শুকাইতে দেওয়ার আষাঢ় মাস, শুকাইতে দেওয়ার সাথে সাথে বৃষ্টি আছে, এমন সুন্দর গালি দেয়, আছে না?
এই গালি শুনলেও আপনার উজু থাকবে না। তাহলে আল্লাহরই তো গালাগালি করতে, আপনি আর আমি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে গালাগালি করছে, মাইক ভাড়া করিয়া, মানুষ ভাড়া করিয়া, রাস্তায় খাড়া করিয়া গালি দেওয়া হয়েছে, ব্যঙ্গ করাইছে। এত কিছু ব্যঙ্গ করার পর নবী কি তারে পাল্টা গালি দিয়েছেন? কিন্তু আমরা কি করব? দেখছেন সীমা লঙ্ঘন ছাড়াই গেছে, আমি আর থাকতে পারিনি। কি ছাড়াইছে? সীমা লঙ্ঘন ছাড়াইছে, মানে ভাষা একটা বলবো আর কি। এত গালাগালি করলে আর থাকা যায় বলেন? বিচার দেয় লোকের কাছে, কিছু গালি দেয়, এই কিছু গালি দেওয়া যাবে না। পরে আল্লাহ তাকে গালি দিয়ে দিচ্ছেন। কোন সূরায়? সূরা কলম। সূরা কলমে ওই লোকটাকে গালি দিচ্ছে, যে লোকটা ভাড়া করিয়া, লোক খাড়া করিয়া, মহিলা খাড়া করিয়া, গায়িকা দাঁড়া করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া হয়েছে, ইসলাম কোরআন এগুলাকে গালি দেওয়া হয়েছে। তার ব্যাপারে আল্লাহ কি করছেন? আল্লাহ নিজে গালি দিয়ে দিচ্ছেন। কি গালি দিচ্ছেন? ওই লোকটার 9টা দোষের তালিকা দিচ্ছেন। কয়টা দোষ? 1 নম্বরে সে কথায় কথায় কসম করে, 2 নম্বরে সে মানুষের গীবাত করে, মানুষের দোষ লয়ে দৌড়াদৌড়ি করে, ভালো কাজে বাধা দেয়, রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে, সর্বশেষ কি? সে একটা হারামজাদা। এইবার আসলটা পেয়ে গেছে। হয়ে যাওয়ার পর সে যে এটা জানবে কার কাছে? সে ওই রকম সমস্যায় জন্ম হয়েছে, এটা জানবে কার কাছে? মায়ের কাছে। তারপর সে তার মায়ের কাছে গেছে, মা সত্য কথা কও, কোরআন আমাকে এই কথা বলছে, কেন আসলে ঘটনাটা কি? তার মা বলছে হ্যাঁ ঘটনা সত্য, বিস্তারিত ব্যাখ্যা আজকে দিব না। তাহলে তাকে আল্লাহ গালি দিয়ে দিচ্ছেন কিনা? কিন্তু সে আল্লাহ নবীকে গালি দিচ্ছে, নবী তাকে গালি দিবেন? এর জন্য সাবধান থাকেন। যারা ইসলামকে গালি দিবেন, ইসলামের যেগুলা শেয়ার, ইসলামের নিদর্শন, ইসলামের নিদর্শন ছিলেন তো কি কি? যেমন কাবা ঘর কিসের নিদর্শন? আল্লাহর নিদর্শন। হজের সাথে যেই জায়গাগুলো জড়িত, আরাফা, মিনা, মুজদালিফা, এগুলো কিসের নিদর্শন? কাবা ঘর, ওখানে নামাজ হয়, এবার এখানেও কি হয়? তাহলে এটা মসজিদ না? এটা কিসের নিদর্শন? আল্লাহর। এই মসজিদে যারা আসে তাদের পোশাক কেমন? পোশাকটা দেখলে বোঝা যায় এটা মুসলমান না হিন্দু? বোঝা যায়? হ্যাঁ, তার চেহারা দেখলে বোঝা যায় মুসলমান না হিন্দু? চেহারা দেখলে বোঝা যায় না? কি দেখলে? দাড়ি, টুপি, মোস, পাগড়ি, হ্যাঁ, জামা, এগুলো সব কি? আল্লাহর নিদর্শন। এগুলোকে যে অপমান করবে তার ব্যাপারে ব্যবস্থা নিবে কে? সাবধান থাকেন। কিছু লোক কিন্তু ফুর্তিতে একটু গালাগালি করে, রাজনৈতিক ক্ষমতা হইলে একটু বেশি গালাগালি করে, আছে কিনা? রাজনৈতিক ক্ষমতা পাইলে তখন এইগুলাকে গালাগালি করতে একটু সুবিধা বেশি। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে কে? ব্যবস্থা নিচ্ছে। হ্যাঁ, একটু দূরে দেখেন, নিজের দেশের একটু কম দেখেন, যেহেতু এটা একটু গায়ে লাগে আপনাদের। ওই যে ফ্রান্সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছিল এক লোক, সে লোকের বলছে ধরেন শাস্তি দেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট কি বলছিল? এটা আমাদের বাক স্বাধীনতা, যার যা মনে চায় সে তা বলবে, আমরা নিষেধ করতে পারবো না। একজনের মনে চাই একজনের মায়ের গালি দিতে, এটা একটা বাক স্বাধীনতা? আর জিভটা ধরিয়া কাটিয়ে দিতে হবে না? এটার নাম কি বাক স্বাধীনতা? শয়তানের নীতি। এগুলো কিসের নীতি? শয়তানের নীতি। পরে কি হয়েছে? কিছু মনে নেই আপনাদের, সব ভুলে দেন। বাড়ি কি সবাই বলা নাকি? বলার লোক আছেন কারা? সব ভুলে যায়। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলছে ওই লোকটা একটা পাগল, প্রেসিডেন্টকে বলছে ওই দেশের। এরপর দেখা গেছে যে উনি একটা সমাবেশে গেছে, সেখানে এক লোক তাকে ইশারা করছে একটু ধারে আসেন, আপনার সাথে মুসাফা করবো। আসছে, মুসাফা করছে কোন জায়গায়? এক থাপ্পড় মারছে। ওই যে বুশরে জুতা মারছিল না দুইটা, মনে আছে? মারছে কে? নাম নাম কি? জাইদি। দুই একজনের মনে আছে। সবাই ভুলে গেলে কেমনে হবে? মনে রাখেন কিছু।
আল্লাহর নিদর্শন, ওমাই ইউআজ্জিম শাআইর আল্লাহ, আল্লাহর নিদর্শনকে যে সম্মান করবে, ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব, এটা তার অন্তরের তাকওয়া, এটা তার ঈমান। আর আল্লাহর নিদর্শনকে যে অপমান করবে, গালাগালি করবে, তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, আল্লাহ শাস্তি দিয়ে দেবেন। এদেশে আলেমদেরকে অপমান করার জন্য পুলিশের একটা উইং খোলা হয়েছে। যে সমস্ত আলেমরা ভারতের বিরোধিতা করবে, যে সমস্ত আলেমরা এই গেল সরকারের সমালোচনা করবে, যে সমস্ত আলেমরা ওদের কথা, ওদের কাজের সমালোচনা করবে, এদেরকে সাইজ করার জন্য পুলিশের একটা শাখা খুলছে। পাকড়া করছে কে? কেমন পাকড়া? আপনি পারতেন কি? পারতো? এই দেশের রাজনৈতিক দলগুলো পারছে? পারে নাই। সাবধান থাকবেন, মস্কারা মনে করবেন না, কোরআন থেকে বলে দিচ্ছি। দায়িত্ব কার? আমার। আমার দায়িত্ব আপনাকে বলা, এরপর যদি না শোনেন, আপনাকে সাইজ করার দায়িত্ব কিন্তু আমার না। সাবধান। আলাম ইয়াজিদকা ইয়াতীমান, নবী আল্লাহ আপনাকে পেয়েছেন ইয়াতীম, পিতা মারা গেছে জন্মের আগে, মা মারা গেছে 6 বছর বয়সে, লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছিল দাদা, দাদা গেছে 8 বছর বয়সে। আছে কেউ? এরপর ছিল চাচা, চাচারা যে পরিমাণ আদর যত্ন করে, ইল্লা মাশা আল্লাহ, কিছু ছাড়া বাকি চাচারা তো আদর যত্ন করে নাকি? করে? মামারা? ওই ব্যাপারে সবাই এক। তা যে লোকটা একজনের চাচা, সেই লোকটাই তার একজনের মামা। তো এর সাথে ভালো ব্যবহার করে, ওর সাথে খারাপ করে, সামথিং রং। ঠিক হয়েছে না? ভালো ব্যবহার করবেন। আপনার ভাই যদি মারা যায়, আপনার ভাই যদি অসুস্থ হয়, আপনার ভাতিজা ভাইজি যারা থাকে ওদেরকে নিজের সন্তানের মতো আদর করতে করবেন। নিজে যদি খেয়ে থাকেন, ওদেরকেও খাওয়াবেন, ওদেরকে কষ্ট দিবেন না। ফল দিবে কে? দুনিয়ায় ফল চাইবেন, দুনিয়ায় কতটুকু পাইবেন? আসল ফল আখেরাতের, এটা চাওয়ার চেষ্টা করবেন, ইমানটাকে মজবুত রাখবেন। আল্লাহ আপনাকে পেয়েছেন ইয়াতিম, কিচ্ছু নাই, আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ওয়াজাদাকা দাল্লান, আপনাকে পেয়েছেন, আপনি পথ খুঁজতেছেন কি হবে, মানুষকে এভাবে মারামারি কাটাকাটি খুনাখুনি করতে থাকবে, না ভালো কিছু করা যাবে, এটা চিন্তা ছিল তার। ফাহাদা, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। ওয়াজাদাকা আইলান ফাআগনা, আপনাকে আল্লাহ পেয়েছেন নিঃস্ব, কিচ্ছু নাই, আপনাকে ধনী করেছেন। ওই সমাজের সবচেয়ে ধনী যে মহিলা ছিল, সেই মহিলা তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়া তার ধন সম্পদ দিয়ে তাকে সাহায্য করছে। আল্লাহ কারে দিয়ে কাকে কখন সাহায্য করবেন, কিভাবে সহযোগিতা করবেন, সেটা সিদ্ধান্ত কার? আলাম আম্মাল ইয়াতীমা ফালা তাকহার, সুতরাং আপনি ইয়াতিমদেরকে ধমক দিবেন না। ইয়াতিমদেরকে ধমক দেন, দান বাক্সগুলো চালিয়ে দিন। ইয়াতিমদেরকে ধমক দেন, কখনো দিবেন না, ভুলেও দিবেন না। ইয়াতিমদেরকে কেউ দান করলে আবার পাশে থেকে আর একজনের দান করতে নিষেধ করে, দেওয়ার দরকার নেই। ওরে আল্লাহ ইয়েতিম বানাইছে, ওরে কিছু শাস্তি দিবে এই জন্য। এই কথা ঠিক? এই কথা ঠিক না, অহংকারী কথা। যারা চায় হাত পাতে, আপনি পারলে তাকে কিছু দিবেন, না পারলে কি করবেন? ভালো কথা বলে বিদায় করবেন, ধমক দিবেন না। আর আল্লাহর নেয়ামত আপনি যখন পাবেন, আল্লাহ আপনাকে বিশেষ অনুগ্রহ করবেন, তখন তুমি সেই নিয়ামতের শুকর করবে। প্রিয় ভাই সাহেব, সূরা দোহার তরজমা শুনলেন, এরপর একটা হাদিস শুনেন, হাদিস আগেও শুনছেন, আবারও। সে হাদিসের মধ্যে আসছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মুদর বংশের কিছু লোক আসছিল, অন্যান্য বংশেরও থাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখছেন সেই বংশের লোক, এবং যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি পরে দেখছেন যে এরা সবাই ওই বংশের লোক।
আম্মাতুহুম মিন মুদার বাল কুল্লুহুম মিন মুদার। মুদার বংশের লোক বলে তিনি অনুমান করেছেন লোকগুলো এত অভাবী যে তাদের শরীরের দিকে তাকালে বোঝা যায় লোকগুলো ঠিকমতো খাইতে পারে না, লোকগুলোর ঠিকমতো কাপড় চোপড় নাই, লোকগুলোর অভাব তাদের চেহারায় স্পষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তার বাসার মধ্যে ঢোকেন, আর একবার মসজিদের ভিতরে আসেন, লোকগুলোকে দেখেন, আবার তিনি বাসার ভিতরে যান। নামাজের রক্ত হয়ে গেছে, আজান দিতে বললেন, নামাজ একামত হলো, নামাজ হলো, নামাজের পরে সাহাবায়ে কেরাম উঠে দৌড়। আপনাদের মধ্যে পিছনে কিছু মুসল্লি আসে, সালাম ফেরানোর পরে দৌড়। ইমাম সাহেব নামাজ পড়তেছে, অন্যান্য যারা আগে আসছে তারা নামাজ পড়তেছে, উনি আসছে দেরি করে আর যায় আগে। না কিসের আলামত? ইমান নষ্টের আলামত, মুনাফিকের আলামত। মসজিদ থেকে তাড়াহুড়ো করে বের হওয়া কিসের আলামত? ইমান নষ্টের আলামত, মুনাফিকের আলামত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে সব বসা আছেন। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সূরা হাশরের একটা আয়াত তেলাওয়াত করলেন, অলতানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ। প্রত্যেকের হিসাব করা দরকার, সে আখিরাতের জন্য সে কি করতেছে। আল্লাহ তাকে সুন্দর একটা বডি দিয়েছেন, সুন্দর চেহারা দিয়েছেন, সুন্দর ব্রেন দিয়েছেন, তাকে টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ বাড়ি গাড়ি যা দরকার যেভাবে আল্লাহ দেওয়ার সেভাবে দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যতের জন্য, অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে আল্লাহ সামনে হাজির হবে কি নিয়ে, সেইটার জন্য চেষ্টা করা দরকার। এই আয়াতটা বললেন, তোমাদের যে যেভাবে পারো সে সেইভাবে দান করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার পরে লোকেরা যার দিনার ছিল সে দিনার দিয়েছে, যার দিরহাম ছিল সে দিরহাম দিয়েছে, যার কাপড় ছিল সে কাপড় দিয়েছে, যার জামা ছিল সে জামা দিয়েছে, যার খেজুর ছিল খেজুর দিয়েছে। এরপর দেখতে দেখতে দেখা গেল কাপড়ের এক স্তূপ, খেজুরের এক স্তূপ, দিরহাম এক জায়গায়, দিনার এক জায়গায়, এইভাবে যে যেইভাবে পারছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষে বলছেন, ওয়ালাউ বিশিক্কি তামারা, একটা খেজুরের অর্ধেকও যদি তুমি দিতে পারো, এখানে কোনো কার্পণ্য করবে না, দাও। দ্বিতীয়তে বড় বড় স্তূপ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা আগে ছিল মলিন, একবার ঘরে যান আর একবার এখানে আসেন, ওই লোকগুলোর জন্য তিনি কি করবেন, তার ঘরে গিয়ে দেখেন কিছু নাই। এইভাবে সব কিছু যখন বেশি বেশি স্তূপ জমা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ওই রকম যখন ডাক দেই তখন আপনারা এগিয়ে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ। কি ডাক দেই বুঝতে পারছেন তো? এরকম কিছু অভাবী মানুষ থাকে না, এই যে বলছিলাম একটা ছেলের চিকিৎসা করতে হবে, এক ভাই চিকিৎসার খরচটা দিয়ে দিচ্ছেন, ছেলেটা এখনো অসুস্থ, এখন কি অবস্থা আছে অনেকদিন পর্যন্ত আমি জানি না। জটিল রোগ হইলে তাদের আল্লাহ ভালো জানেন, আল্লাহ তাকে কবে সুস্থতা দিবেন না কি করবেন। এইভাবে অন্যান্য বিষয় হইলে ইসলামের যে বিধান, সেই বিধান মোতাবেক আমি আপনাদের কাছে বলি। ইসলামের বিধান কি? একজন মানুষ যদি অসুবিধা পড়ে, সেই মানুষটা নিজে মানুষের কাছে হাত পাততে যাবে না। প্রত্যেকের একটা মান সম্মান আছে, আছে কিনা? তাহলে হাত পাতবে কে? তিনজন লোক ওই সমাজের, তারা তিনজন বলবে আমাদের এক ভাই সমস্যায় পড়ছে, আপনারা সহযোগিতা করেন। তো সেইভাবেই আমি বলতেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলছেন সেইভাবে আমাদের কাজগুলো হতে হবে। কিরকম? সকালে বলছিলাম ফজরের পরে ইখলাস থাকতে হবে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করছেন সেইভাবে করতে হবে। নামাজ পড়বেন কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করছেন। নামাজের পরে তাসবিহ তাহলিল পড়বেন কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে করছেন। কিন্তু আমাদের দেশে ওইটা বাদ দিয়ে আরেকটা আসছে, ওটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন যে এক সময় আসবে এরকম যে সুন্নাতকে মানুষ মনে করবে বেদাত, আর বেদাতকে মনে করবে কি, তখন এইটা ধরবে ভালো করে। নামাজের পরে কি কি কাজ জানা আছে তো? নামাজের পরে সালাম ফেরানোর পরে আল্লাহু আকবার, তারপর আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ, কয়বার? আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম
তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আলা যিকরিকা শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিক। আয়াতুল কুরসি, সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার ফজরের পরে, আসরের পরে, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সব মিলিয়ে কয়বার? 100 বার। এগুলা কি? সুন্নাহ। এগুলো বাদ দিয়া সালাম ফেরানো হয়ে গেছে, কয়েক সেকেন্ড থেমে ইমাম সাহেব বললেন আল্লাহুম্মা আমিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। সবাই ছুটি, সবাই চলে গেছে। এগুলো পড়বে কে? যদি ইমাম সাহেব একা একা পড়বে? উনি কি পড়ে? তোরে ছুটি দিল কেন? এখন এইটা হইছে আমাদের সুন্নাত। কোনটা? এই যে সুন্নাত বন্ধ করে দিছে, এটা কি এখন সুন্নাত? আইসা চিন্তা করে, আরে এই জায়গায় মোনাজাতটা বন্ধ করে দিছে, করে এখানে নামাজ পড়ে ভুল করলাম, নামাজটাই নষ্ট। নামাজ নষ্ট হয়েছে না সুন্নাহ মোতাবেক হইতেছে? সুন্নাত কি মনে করতেছে? বেদাত। আর উনি যেটা করে সেটার কোনো দলিল নেই, সেটারে মনে করতেছে কি? তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 1400 বছর, 1450 বছর আগে যা বলছেন, আমরা এখন তা শুরু করে দিচ্ছি। ঠিক কাজ করতেছি তো? মোটেও না। নিয়াত ঠিক, রাসূলুল্লাহ যা করেছেন তাই করতে হবে। আপনার আমার ইচ্ছায় দেশ চল, আগের হুজুর করছে, আগে থেকে করে আসছি, বাপ দাদাই করেছে, এই কথাগুলো মুসলমানের কথা না। বাপ দাদাই করেছে, এটা কার কথা? মুশরিকদের কথা। হাসবুনা মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবাআনা, আমরা আমাদের বাপ দাদা যা করতে দেখছি আমরা তাই করব। আল্লাহ বলছে তোর বাপ দাদা যদি না জানে কিছু আর সঠিক পথে না থাকে, তাইলেও তুই তোর বাপ দাদার অনুসরণ করবি? হ্যাঁ, এরপরও করবি। সূরা মায়েদার 104 নম্বর আয়াত পড়িয়ে দেখবেন। ইযা কিলা লাহুম তাআলাউ ইলা মা আনজালাল্লাহু ওয়া ইলার রাসূল ক্বালু হাসবুনা মা ওয়াজাদনা আলাইহি আবাআনা। সূরা বাকারা আছে, মা আলফাইনা আলাইহি আবাআনা, আমার বাপ দাদা যা করছে আমরা তাই করব। নিয়াত ঠিক আর রাসূলুল্লাহর অনুসরণ। নিয়াত ঠিক আছে? নাই। সারা বছর ইসলামের কোনো কথা বলে না, ইলেকশন আসলে ইসলামের কথা বলে, আছে কিনা? এইটা কিসের কিসের ইসলাম? ইলেকশনের ইসলাম। সারা বছর টুপি মাথায় দেয় না, এখন টুপি মাথায় দিচ্ছে কিনা? সব জাতীয় নেতাদের মাথায় টুপি আছে কিনা? হিন্দু তার মাথায় টুপি আছে, হ্যাঁ, আগে থেকেই দিতে আছে। এটা কিন্তু টুপি না, এটা টিকি। আর ভুল বুঝছেন না। টুপি মাথায় দিতে আছে কিনা? পাঞ্জাবি পড়তেছে কিনা? ঘন ঘন সালাম দিচ্ছে কিনা? নামাজ পড়তেছে কিনা? এই সবগুলো কিসের জন্য? ইলেকশনের জন্য। সবগুলো কিসের জন্য? আপনারা যেন ভুল না বোঝেন যে আমরা কিন্তু ইসলাম নিয়ে আসি। ইলেকশন আসলেই যে ইসলাম, সেটা কি আল্লাহর ইসলাম না ইলেকশনের ইসলাম? এই নামাজগুলো কি আল্লাহর জন্য না ইলেকশনের নামাজ? মেয়ে বিবাহ দিবে, তখন নামাজ পড়ে খুব ঘন ঘন, এটা কিসের নামাজ? মেয়ে বিবাহের নামাজ। মামলায় পড়ছে, খুব নামাজ পড়তেছে, মসজিদে দিয়া তসবিহ পড়তেছে খুব, এটা কিসের জন্য? মামলা থেকে খালাস পাওয়ার জন্য। এগুলো সব শিরক। এগুলো সব কি? এগুলো কার জন্য করে? মানুষের জন্য, মানুষকে দেখানোর জন্য। আল্লাযীনা হুম ইউরাউন, তারা মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে। কোন সূরা? সূরা মাউন। আরাআইতাল্লাযী, পারেন না সবাই? পড়িয়ে নেবেন। ইলেকশনের পিরিয়ডে যারা নামাজ পড়ে, ইলেকশনের পিরিয়ডে যারা টুপি মাথায় দেয়, ইলেকশনের পিরিয়ডে যারা সালাম দেয়, ধর্ম ব্যবসায়ী, ধোঁকাবাজ, বাটপার। এই কথা পরিষ্কার না অস্পষ্টতা আছে? কি মনে হয় আপনাদের? ইলেকশনের পরে টুপি থাকবে? নামাজ থাকবে? সালাম দিবে? আপনি সালাম দিলে লইবে? তাও লইবে না, তখন তো দিবেই না। সালাম দিলে লইবেও না, কারণ এখন তো সে গদিতে বসে গেছে, এখন তার গদি। ধোঁকাবাজ, বাটপার, প্রতারক, মুনাফিক। আপনি আবার সেইখানে সাথে থাকেন না। আপনি যদি সাথে থাকেন, আপনার ইসলামও খারিজ। মান মাশা মা যালিম, যে কোনো জালিমের সাথে হাঁটে, লিইউকাউইয়াহু, তাকে শক্তিশালী করার জন্য, তাকে ভোট দিয়া নির্বাচিত করার জন্য, তাকে চাঁদাবাজি করার জন্য,
ওয়া হুয়া ইয়ালামু আন্নাহু যালিম, সে জানে যে এটা জালিম। ফাকাদ খারাজা আনিল ইসলাম, সে ইসলাম থেকে খারিজ। নামাজ পড়েন কি করতে? লাভ নাই। রোজা থাকেন কি করতে? লাভ নাই। টুপি মাথায় দিয়েছেন কি করতে? লাভ নাই। আপনি ইসলাম থেকে খারিজ। এই সমস্ত ধোঁকাবাজের সহযোগিতা করলে আপনি নিজেও খারিজ। ও তো আগেই খারিজ, ও তো বাটপার, ও তো মোনাফেক, ও তো ফিদ্দারকে আসফালে মিনান নার, জাহান্নামের তলদেশে থাকবে। ধর্ম ব্যবসা করে, আর যারা ধর্মের অনুসরণ করে তাদেরকে বলে ধর্ম ব্যবসায়ী। কত বড় বাটপার! নিজে ব্যবসা করে আর আরেকজনকে কয় যে সব সময় টুপি মাথায় দেওয়া থাকে, যে সব সময় নামাজ পড়ে, যে সব সময় সালাম দিতে থাকে, যে সব সময় মানুষের উপকার করে, কোনোদিন কারো থেকে 2টা টাকা জুলুম করে নেয় নাই। আছেন এরকম? তারে কি কয়? আরে কয় ধর্ম ব্যবসায়ী। ওরে বাটপার, ওরে বাটপার, ওরে সিটার। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন না রাগ করতেছেন? রাগ করলে ইমানটা ঠিক করেন আগে। রাগ যদি আসে তাহলে বুঝবেন আপনার ইমানে সমস্যা আছে বিরাট। ইমান আগে ঠিক করেন। সম্মানিত হাজিরিন, যেই হাদিস এবং কোরআনের আয়াতগুলো আমি বললাম একটু আগে, সেটা হলো দরিদ্র মানুষের বিষয় বলছিলাম। মনে আছে তো? না বাটপাড়ের পাল্লা ফিরে আবার ভুলে গেছেন? মানে বাটপাড়ের আলোচনায়। এই জন্য আমরা আশা করব, আমরা আপনাদের কাছে দাবি করব, এখন প্রচন্ড শীত পড়তেছে, অনেক মানুষের কম্বল নাই, শীতের পোশাক নাই, অসুবিধায় আছে। এই লোকদের জন্য আপনারা একদম চক্ষু বন্ধ করিয়া পকেটে হাত দিয়া তারপর আপনারা দান করবেন। এখন যদি না থাকে তাহলে আসরের সময় নিয়ে আসবেন। আসরের সময় যদি ভুলে যান মাগরিবের সময় নিয়ে আসবেন। কিন্তু সবাই অংশগ্রহণ করবেন, মনে থাকবে তো? নামাজের পরে তাড়াহুড়ো করবেন না, পিছনে আমাদের লোক আছে, ছেলেরা থাকবে, আপনারা তাদেরকে সহযোগিতা করবেন, ওখানে দান করবেন। যারা মনে থাকবে না, নাই এখন পরে দিবেন, তারা আসর মাগরিবের সময় দিবেন। মনে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ? সবাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন? আপনার শিশু সন্তান নিয়ে আসছেন, ওর হাত দিয়ে দিবেন, ওরে দেওয়ার অভ্যাস করাবেন যে এভাবে দান করতে হয়। শিশুরা দান করবে, আপনি পকেট থেকে ওর হাতে দিবেন, ওরা দিবে। কিপটামি শিখাবেন না, দান করা শিখাবেন। শিশুদেরকে ইমানদার, ভালো, আল্লাহর বান্দা বানানোর চেষ্টা করবেন। আমাদের দেশে লেখাপড়া কয় ধরনের মনে আছে তো? একটা হলো সাধারণ লেখাপড়া, এতে মুসলমান হয় না। আর একটা হলো আরেকটা লেখাপড়া, কোরআন হাদিস পড়ায়, শুধু কোরআন হাদিস পড়ায়, সমাজ নামাজ রাষ্ট্র দুনিয়া কিছু বোঝে না, কোনো কাজেও লাগে না, মানে রাষ্ট্রের কোনো কাজে লাগে না। আর একটা লেখাপড়ায় সবগুলো পড়ায়, সবগুলো বুঝে, সব আমাদের বোঝা দরকার। এইভাবে সন্তানদেরকে গড়বেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। হাদা মা ইনদি ওয়া ইলমু ইনদাল্লাহ, সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরা সাব্বিহু বুকরাতা ওয়া আসিলা, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু মুখাতাবান নাহনু নাযালনা আলাইকাল কুরআনা তানযীলা। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله, আমরা এতক্ষণ যা বললাম, যা শুনলাম, আমাদেরকে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমাদেরকে একনিষ্ঠভাবে, নির্ভেজালভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে আমল করার তৌফিক দান করুন। আদম আলাইহিস সালাম থেকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন, আল্লাহ আপনার কাছে তাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করুন। সাহাবায়ে কেরামকে সর্বোচ্চ সম্মান দান করুন।
আল্লাহ আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা ঈমান নিয়ে কবরে চলে গেছে, আল্লাহ তাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিন। আল্লাহ তাদের নেক আমলগুলো অনেক গুণ বাড়িয়ে সেগুলোর জন্য তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করে দিন। আল্লাহ আমাদের এখানে এক ভাই ছিল, আপনারা চিনতেন, আপনাদের অনেকের উপকারে ছিল। সে একটা ফার্মেসি ছিল, মোশতাক আহমদ। সে কিছুদিন আগে মারা গেছে, এখানেই নামাজ পড়তো। কিছুদিন আগে মারা গেছে। তার পরিবারের পক্ষ থেকে তার জন্য দোয়ার আহ্বান করেছে। আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ আমাদের, সে যতটুকু উপকার করছে কম বেশি, আমার বাসায় সে গেছে প্রয়োজনে চিকিৎসার বিষয়ে, আল্লাহ তার এই নেক আমলগুলো কবুল করে নেন। আর মানুষ হিসাবে যে খারাপ কাজগুলো যদি সে করে থাকে, আল্লাহ যেন তাকে মাফ করে দেন। তার একটা ছেলে এবং 2টা মেয়ে এবং পরিবার পরিজন যারা রয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে সবর করার তৌফিক দান করুন। তার ভাই ব্রাদার রয়েছে, তাদেরকে সহযোগিতা করার তৌফিক দান করুন। আমাদের আরো যারা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন। ঈমান নিয়ে যারা চলে গেছে, আল্লাহ তাদেরকে সম্মানের মর্যাদা দান করুন। আল্লাহ আমাদেরকে ভালো ঈমানদার, ভালো আমলী হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই শীতকালে মানুষের, যারা নিঃস্ব মানুষ, তাদের অনেক অধিকার রয়েছে আমাদের উপরে। যাদের আমাদের টাকা পয়সা আছে, সম্মান আছে, অর্থ বিত্ত বৈভব রয়েছে, আল্লাহ আমাদের সে দায়িত্ব রয়েছে, আমাদেরকে তাদের জন্য দান করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে আমাদের ঠিকমতো নামাজ, ঠিকমতো হালাল হারাম মেনে চলার তৌফিক দান করুন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين